Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 30 about mathematics of standard 8, and in particular I am starting a new chapter from this lecture, chapter number 7, variation, and this is the first lecture of that chapter. So I appeal again at the beginning, always I do that I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Okay, so now what is variation? Chapter name is variation. What it is? See, now it is always we can say that this is applied mathematics. We are using the knowledge of mathematics to solve some real life problems. See, many times we see that there are two things that we are comparing. Say one is X, other is Y. There is one nice example given in your book. Similar examples we can give. Okay. So suppose I am given, if I go by the example given in the book, suppose I am given that if you purchase a dozen notebooks, what is meant by dozen? 12, you know. Ek dozen, it means one dozen is same as 12 pieces. Here we are talking about notebooks. So suppose we are given a data that one dozen notebooks, or suppose I am given that notebooks sorry, I will change the color of the ink. So notebook, suppose cost 240 rupees, right? 240 rupees पर डझन. पर डझन म्हणजे काय? मराठीमध्ये आपण म्हणतो एका डझनसाठी, प्रत्येकी अशा अर्थाने. म्हणजे एक डझन जर नोटबुक्स मी परचेस केल्या तर मला 240 रुपये द्यावे लागतील. आता तुम्हाला माहिती आहे ह्याचा अर्थ काय होतो? इट मीन्स 12 notebooks, you know, 12 is one dozen. When you take 12 notebooks, it is one dozen. 12 notebooks cost 240 rupees. Right? What do you mean by that? One notebook costs 240 upon 12 rupees. So it means rupees 20. So one notebook costs rupees 20. That means what? If I take two notebooks if I purchase, it will cost 2 into 20. That means rupees 40. Right? If you consider 9 notebooks, it will cost 9 into 20. That means 180 rupees, or I will say rupees 180. Here also I will erase this. Here also. So it will be what? It will cost 9 into 20, that means rupees 180. So what is happening here? Here always if I take ratio, I will take two variables. Suppose X is number of notebooks. X is number of notebooks.
how many notebooks I purchased. This is suppose X, and Y is cost in rupees. Cost in rupees. मग ह्यांच्यामध्ये आता ही दोन व्हॅरिएबल्स घेतली आपण. X is one variable because its value will change. Why it is called variable? कारण त्याची व्हॅल्यू बदलत जाते. Number of notebooks. It can be 1 notebook. It can be 5 notebooks. It can be 8 notebooks. It can be 24 notebooks, etc. So म्हणून ते व्हॅरिएबल because its value changes. Whenever value changes, it is variable. Right? So X is number of notebooks and Y is cost in rupees. म्हणजे जसं इथे घेतलं आपण 12 नोटबुक्स असतील तर 240 रुपये, 2 नोटबुक्स असतील तर फक्त 40 रुपये, एकच नोटबुक असेल तर 20 रुपये, 9 नोटबुक्स असतील तर मला 180 रुपये लागतील. म्हणजे प्रत्येक वेळी जर आपण नंबर ऑफ नोटबुक्स म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल इथेच बघा, इथे तुम्हाला 12 नोटबुक्स आहेत आणि त्याच्यासाठी 240 रुपये, म्हणजे नोटबुक्स आणि रुपये यांचा रेशो काय येईल. नोटबुक्सला आपण एक्स म्हणतोय म्हणजेच एक्स आणि अपॉन वाय. तो इथे काय येणार बघा, 12 भागिले 240. एक्स इज नंबर ऑफ नोटबुक्स ना, बघा एक्स इज नंबर ऑफ नोटबुक्स, त्या 12 तर रुपीज किती लागणार आहेत त्याच्यासाठी 240. म्हणजेच हा रेशो किती झाला 12 दुणे 24 आणि त्याच्यावर एक शून्य म्हणजे 1/20. ओके, इज इट राईट. ओके. सेकंडली इन दिस 1 नोटबुक कॉस्ट ₹20. मग तिथे एक्स अपॉन वाय किती येणार बघा, 1 नोटबुक, सो एक्स इज 1, कॉस्ट ₹20, सो अपॉन 20, सो इट इज 1/20. सेम थिंग हिअर 9 नोटबुक्स दे कॉस्ट ₹180. म्हणजे तिथे एक्स आणि वाय यांचा रेशो काय येतो तर 9/180. म्हणजेच किती येणार 1/20 अगेन. थोडक्यात काय, नंबर ऑफ नोटबुक्स म्हणजे एक्स आणि त्याची कॉस्ट इन रुपीज वाय, ही जर दोन मी व्हॅरिएबल्स घेतली तर त्यांचा जो रेशो आहे तो कायम कॉन्स्टंट आहे. किती आहे कॉन्स्टंट म्हणजेच काय न बदलणार. व्हॅरिएबल म्हणजे जे बदलतं. एक्स आणि वाय ह्या गोष्टी बदलत जाणार. तुम्ही 50 वह्या घेतल्यात तर 50 गुणिले 20 एवढी कॉस्ट होणार. असं नाही होणार की तुम्ही एक वही घेतलीत म्हणून 20 रुपये आणि 4 घेतल्यात तरी 20 रुपये. असं होणार नाही ना. मग लोक मॅक्झिमम वह्या घेतील कारण सर्वच वह्या 20 रुपयांना जर मिळत असतील तर ते तसं नाही आहे. एका वहीची किंमत 20 रुपये आहे म्हणून 2 वह्यांची 40, 3 वह्यांची 60, 9 वह्यांची 180 एटसेट्रा, एका डझनची 240. मुद्दा काय आहे की कुठल्याही स्टेजला एक्स आणि वाय ह्यांचा जर गुणोत्तर मी घेतलं, गुणोत्तर म्हणजेच रेशो, एक्स आणि वाय ह्यांचं गुणोत्तर म्हणजेच काय एक्स अपॉन वाय, इट इज ऑलवेज 1/20. म्हणजेच ते कॉन्स्टंट आहे, बदलत नाही. जे बदलत नाही ते कॉन्स्टंट आणि जे बदलतं ते व्हॅरिएबल. मग इथे एक्स आणि वाय ह्या दोन्ही गोष्टी बदलत जाणार प्रत्येक वेळी म्हणून ती व्हॅरिएबल्स आहेत. पण त्यांचा जर रेशो मी घेतला तर तो कायम कॉन्स्टंट आहे. ठीक आहे. मग आता असं ज्यावेळी घडतं की एक्स अँड वाय म्हणजे आपण ह्याला काय म्हणणार किंवा त्याचा दुसराच अर्थ काय होतो बघा. एक्स जर वाढत गेला म्हणजे एका वहीची किंमत 20 रुपये आहे, 2 वह्यांची 40 आहे, 3 वह्यांची 60 आहे, 4 वह्यांची 80 आहे. म्हणजेच एक गोष्ट जर वाढत गेली तर दुसरी पण वाढत जाणार. एक्स वाढला, एक्स म्हणजे काय आहे नंबर ऑफ नोटबुक्स, तर वाय पण वाढतो, त्याला लागणारी किंमत. असं नाही होत एक्स वाढत गेला की वाय कमी होतो. असं पण अनेक ठिकाणी होतं. वी विल कम टू दॅट एक्झाम्पल. पण आत्ता या क्षणी जे आपण एक्झाम्पल डिस्कस करतो आहोत त्याच्यामध्ये एक्स आणि वाय यांच्यामध्ये काय नातं आहे, एक्स वाढला की वाय वाढतो. अशी काही एक्झाम्पल्स तुमच्या भेटीला येतील की त्याच्यामध्ये एक्स वाढला की वाय कमी होतो. एक्स आणि वाय म्हणजेच काय सम व्हॅरिएबल. ते कशासाठी आपण वापरतो डिपेंड्स, चेंजेस फ्रॉम प्रॉब्लेम टू प्रॉब्लेम. ते एक्स म्हणजे काय कायम नंबर ऑफ नोटबुक्स आणि वाय म्हणजे त्याला लागणारी कॉस्ट असं काही नाही आहे. दॅट विल चेंज. लक्षात घ्या. तुम्ही असं समजा म्हटलं की एक्स इज सपोज एज ऑफ द पर्सन, एखाद्या व्यक्तीचं वय एक्स आणि वाय म्हणजे त्याची हाईट. तर एका ठराविक मर्यादेपर्यंत, ठराविक वयापर्यंत जसं जसं त्याचं वय वाढत जातं तसं त्याची उंची वाढते.
तुम्हाला माहिती आहे युनिव्हर्सल ट्रूथ आहे. म्हणजेच एक्स आणि वाय ह्यांच्यात काय नातं आहे, जसं एक्स वाढत जातं तसं वाय पण वाढत जातं. वेर एक्स इज एज ऑफ द पर्सन, वाय इज हाईट ऑफ द पर्सन. हां, आता असं नाही होत की कायम हाईट वाढतच जाते, म्हणजे मग ते असं नाही. एक ठराविक 20 वर्षापर्यंत म्हणा, बायोलॉजिकली आपल्याला ते बघावं लागेल की हाईट किती वर्षापर्यंत वाढत जाते माणसाची. परंतु डेफिनेटली अप टू सर्टन लिमिट देर इज अ डायरेक्ट प्रपोर्शन. म्हणजेच एक्स वाढला की वाय वाढतो, याला म्हणायचं डायरेक्ट प्रपोर्शन. म्हणून आपण आत्ताचं जे एक्झाम्पल घेतलं, वह्या आणि त्याला लागणारी किंमत, असे अनेक एक्झाम्पल्स तुम्हाला देता येतील. लक्षात घ्या. समजा एखादं व्हेइकल चालतं आहे, व्हेइकल म्हणजे कार समजा रस्त्यावरून जाते आहे, तर जसा जसा वेळ वाढत जाईल तसं त्याने कापलेलं अंतर वाढत जाणार. परंतु ते समान असेल असं नव्हे, कारण तो रेशो असं काही नाही आहे. रस्ता चांगला नसेल, रस्ता वळणावळणांचा असेल, गाडीत कोणी पेशंट्स असतील, काही असतील, तर स्पीड कमी होणार. परंतु तरीही एक्स म्हणजे समजा मी असं म्हटलं की टाईम, हाऊ मच टाईम द कार इज रनिंग, आणि वाय म्हणजे मी घेतलं डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द कार, त्या कारने किती अंतर कापलं. तर काय होणार बघा, एक्स वेळ वाढत, आणि असं आपण अश्युम करतो तिथे की कार थांबलेली नाही कुठे, इट इज मीन्स रनिंग ऑन द रोड. तर मग अशा वेळी काय होणार बघा, वेळ जसा जसा जास्त होत जाईल तसं कार जास्त अंतर कापलं जाईल सुरुवातीपासून. समजा रत्नागिरीतून कार सुटली आणि त्याचा स्पीड समजा 30 किलोमीटर पर आवर आहे, कॉन्स्टंट आहे. असं होऊच शकत नाही, कुठल्याही कारचा गाडीचा वेग हा कायम कॉन्स्टंट नाही होत. पण मॅथमॅटिकली आपण असं समजूया की कारचा वेग 40 किलोमीटर पर आवर आहे असं आपण म्हणूया. सपोज सेकंड एक्झाम्पल आय विल गिव्ह. ओके, सेकंड एक्झाम्पल, कार इज रनिंग, कार इज ट्रॅव्हलिंग म्हणू आपण, कार इज ट्रॅव्हलिंग ॲट अ स्पीड 40 किलोमीटर्स पर आवर, 40 किलोमीटर्स पर आवर. म्हणजे काय होईल, इन वन आवर इट विल कव्हर 40 kilometers, right? Now we are assuming that it is not stopping somewhere, थांबलेली नाही कुठेच. तर in 3 hours it will cover 120 kilometers, 40 गुणिले 3 ना असं. in 10 hours it will cover, अर्थात in 10 hours it will cover 400 kilometers. So actually no driver can means drive 10 hours continuously, but mathematically आपण असं समजूया तो ट्रॅव्हल करते का 10 तास कंटिन्युअस, आणि स्पीड काय 40 किलोमीटर्स एका तासासाठी. तर मग 10 तासामध्ये 400 किलोमीटर कार जाणार. म्हणजे इथे जर आपण 2 व्हॅरिएबल्स घेतली, एक्स इज अवर्स ट्रॅव्हल्ड, किती तास कार चालली, ओके, आणि वाय समजा मी म्हटलं डिस्टन्स कव्हर, अंतर किती कापलं त्या कारने. तर मग ह्यांच्यामधला रेशो काय येईल बघा, एक्स अपॉन वाय. हा जर मी रेशो घेतला तर तो काय येणार, 1 आवर झाला तर 40 किलोमीटर डिस्टन्स जाणार, 2 तास झाले तर 80 किलोमीटर्स, 3 तास झाले तर 120 किलोमीटर्स, 10 आवर्स झाले तर 400 किलोमीटर्स. त्यामुळे प्रत्येक वेळी रेशो किती आहे बघा, 1/40. हा कॉन्स्टंट आहे, 1/40 इज कॉन्स्टंट. अशा वेळी आपण म्हणणार की एक्स आणि वाय यांच्यामध्ये डायरेक्ट प्रपोर्शन आहे. ओके, डायरेक्ट प्रपोर्शन आणि इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल अशा 2 गोष्टी तुम्हाला शिकायच्या आहेत व्हॅरिएशन या चॉप्टरमध्ये. तर डायरेक्ट प्रपोर्शन म्हणजेच काय, एक्स वाढला की वाय वाढतो, एक्स कमी झाला की वाय कमी होतो. म्हणजे कसं बघा, आता इथे हेच एक्झाम्पल बघा की एका तासामध्ये 40 किलोमीटर जाते, म्हणजे अर्ध्या तासामध्ये किती जाणार, 20 किलोमीटर. म्हणजे एक्स कमी झाला, वाय पण कमी झाला, एक्स वाढला, वाय वाढला, राईट. म्हणजे
असं जे प्रपोर्शन असतं दोन व्हॅरिएबल्समध्ये हे नातं आहे. मग तुम्हाला एक्स म्हणजे काय हे सांगावं लागेल. इथे आपल्याला दोन एक्झाम्पल्स आपण घेतली की वहीची किंमत म्हणजे किती वह्या आणि त्याला लागणारी कॉस्ट. 12 वह्यांना 240 रुपये लागतात, हा डेटा तुम्हाला दिलेला आहे. मग त्याच्यावरून तुम्ही 5 वह्यांना किती लागणार, 10 वह्यांना किती लागणार, 2 डझन वह्यांना किती लागणार ही किंमत काढणार. म्हणजेच वहीचा नंबर हे एक व्हॅरिएबल झालं एक्स आणि त्याला लागणारी किंमत हे दुसरं व्हॅरिएबल झालं. तर ह्या दोघांमध्ये काय नातं आपल्याला दिसतं की एक्स वाढला तर वाय वाढतो, एक्स कमी झाला तर वाय कमी होतो. तसंच हे दुसरं उदाहरण दिलं आपण की एक कार एका तासामध्ये 40 किलोमीटर जाते. मग 2 तासांमध्ये किती जाईल 80, 3 तासांमध्ये किती जाईल 120 किलोमीटर्स, 10 तासांमध्ये किती जाईल 400 किलोमीटर्स. मग इथे हा प्रश्न मनात ठेवू नका की तो 10 तास ड्रायव्हिंग कसं करतो. आपण मॅथमॅटिकली या गोष्टींचा विचार करतो. म्हणजे एक्स जर आपण नंबर ऑफ अवर्स म्हटले, किती तास कार चालली, बघा एक्स अवर्स ट्रॅव्हल्ड आणि वाय डिस्टन्स कवर्ड. तर ह्यांच्यामध्ये जर कारचा वेग तासी 40 किलोमीटर असेल असं आपण गृहीत धरलं तर ह्यांच्यामधला जो रेशो आहे ना की किती तास आणि किती अंतर, तास आणि अंतर ह्याच्यामधला रेशो कायम 1/40 आहे. म्हणजे तो कॉन्स्टंट आहे. असं ज्यावेळी दोन व्हॅरिएबलमधला रेशो कॉन्स्टंट असतो त्यावेळी आपण म्हणणार की एक्स अँड वाय आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन. ठीक आहे. म्हणजे असं आपण म्हणणार की एक्स अँड वाय आर इन सेम प्रपोर्शन, कधी म्हणणार असं आपण आर इन सेम प्रपोर्शन. तर whenever x increases y also increases. If one number increases then other number increases, then we say they are in same proportion. Or other way around also, x and y are in same proportion. When you will say this, if x increases, increase होणं म्हणजे काय, x मध्ये वाढ होणं. If x increases then y also increases. And other way around also, if x decreases then y also decreases. x ची व्हॅल्यू कमी झाली तर y ची कमी होते, x वाढला तर y वाढतो. अशा वेळी आपण म्हणणार की x and y are in same proportion. Then we will say, if this na, then x and y are in same proportion. X and y are in same proportion. Or we say x and y are in direct proportion. असं म्हणजे हे समानार्थी वाक्य आहेत. x and y are in direct proportion. डायरेक्ट प्रपोर्शन. आणि मग हे दाखवायचं नोटेश हे काय प्रत्येक वेळी अशी वाक्य लिहिणार का आपण, नाही. आपण असं लिहिणार एक्स अल्फा वाय. ह्याला काय म्हणायचं, हे जे नोटेशन आहे अल्फा इज अ नोटेशन प्रोनाउन्स्ड ॲज. उच्चार त्याचा कसा करायचा, प्रोनाउन्स्ड ॲज अल्फा. हे ग्रीक लेटर आहे अल्फा. असे आता लेटर्स तुम्हाला भेटीला येतील अनेक, त्यातलं हे पहिलं आलं आता अल्फा. इट इज अ ग्रीक नोटेशन यूज टू डिनोट व्हॅरिएशन. इट इज अ ग्रीक नोटेशन आय विल से हियर. यूज्ड कशासाठी वापरतात हे आपल्या आत्ताच्या चॅप्टरच्या बाबतीमध्ये, used to denote variation. X alpha y, that means there is a direct proportion between x and y. So the ratio x upon y is constant. म्हणजेच कसं लिहिणार मी बघा,
एक्स अपॉन वाय हा जर रेशो कॉन्स्टंट असेल, के समजा, के हा कॉन्स्टंट, दिस के इज कॉन्स्टंट, राईट, तर त्याचा दुसरा अर्थ काय होतो बघा, इट्स सेकंड मिनिंग विल बी एक्स अपॉन वाय जर के असेल तर क्रॉस मल्टिप्लाय मी केलं ना, तर एक्स म्हणजे काय मिळणार मला, के वाय, वेअर दिस के इज कॉन्स्टंट ऑफ प्रपोर्शन. आता हे सर्व टर्मिनॉलॉजी आपल्याला समजून घ्यावी लागेल, प्रॅक्टिसने ते होणार. सो व्हॉट यू विल से, के इज कॉन्स्टंट ऑफ प्रपोर्शन, तो बदलत नाही, कॉन्स्टंट आहे, कॉन्स्टंट ऑफ प्रपोर्शन. त्यामुळे या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला फक्त इंट्रोड्यूस केलं. अनेक अशी उदाहरणं तुम्हाला मिळतील. समजा एक सर्कल घेतलं तुम्ही आणि त्याची सर्कलची एरिया बघा. समजा आपण असं उदाहरण घेऊया एक, की सपोज आर इज रॅडियस ऑफ द सर्कल. आर इज रॅडियस म्हणजे त्रिज्या, आर इज रॅडियस ऑफ सर्कल. व्हॉट इज एरिया ऑफ दॅट, एरिया इज पाय आर स्क्वेअर. बघा पाय हा कॉन्स्टंट आहे, इट्स व्हॅल्यू इज 3/3.14 और 22/7 वॉट एव्हर. ए इज पाय आर स्क्वेअर. म्हणजेच काय झालं बघा, ए, आणि आपणाला माहिती आहे जर रॅडियस वाढली तर एरिया वाढणार, रॅडियस कमी झाली एरिया कमी होणार. म्हणजेच एरिया आणि रॅडियस यांच्यामध्ये डायरेक्ट प्रपोर्शन आहे. असं होत नाही की रॅडियस वाढली की एरिया कमी होतो, असं नाही होत. रॅडियस वाढली की एरिया वाढत जातो. कितीतरी उदाहरणं तुम्हाला देता येतील. त्यामुळे इथे मी काय म्हणणार, ए अल्फा आर. ए अल्फा आर म्हणजेच काय, ए इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू रॅडियस. इट मीन्स रॅडियस इफ यू इन्क्रीज, एरिया ऑफ द सर्कल ऑल्सो विल इन्क्रीज. सो आय होप यू अंडरस्टूड the relation between two variables x and y we are considering here. आणि जर असं मला जाणवलं की x वाढला की y वाढतो, x कमी झाला तर y कमी होतो, तर आपण काय म्हणणार की x and y आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन. ओके. आणि ते राईट कसं करणार, आपण लिहिणार कसं, x अल्फा y, ते जे सिम्बॉल आहे दॅट इज कॉल्ड अल्फा. इट्स अ ग्रीक नोटेशन. So that is used to denote the direct proportion between the two variables. I hope you understood this concept of variation. In the next lecture we will talk about this concept variation in more details. Okay. Thank you. Have a nice day.